We welcome you once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. உங்கள் எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் Let's all just வரவேற்கிறோம். bow down and pray. நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். Holy Spirit, Spirit of the living God, come and fill each one of us and come and strengthen each one of us, come and empower each one of us. You are the most important person. With the approval of the Father and the Son. So Holy Spirit, teach us, counsel us, advise us, and we come against every obstacles that we are aware of that is stopping us from coming to you. At this time we submit to you and surrender in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Today we are going to look into a topic that is so much important for our life. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது. To live a successful life in the eyes of God, தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நாம் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு we need the Holy Spirit. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. If you only believe in the Father and in the Son Jesus Christ, நாம் பிதாவினிடத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும் நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால், you will receive the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். It is only in the name of the Father, the Son, you receive the Holy Spirit. அது பிதாவின் நாமத்தினாலும் அவருடைய குமாரனின் நாமத்தினாலும் மட்டும்தான் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். It is a work of the Father and the Son to make sure that you are receiving the Holy Spirit. இது பிதாவினுடைய கிரியையாகவும் இருக்கிறது, குமாரனுடைய கிரியையாகவும் இருக்கிறது. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு. It is very clearly mentioned in John chapter 14. அது யோவான் 14ல மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. John chapter 14 and verse 26 if you read. யோவான் 14:26 படித்தீர்கள் என்றால், here he says that but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். So here you can say that the two specific things he's saying, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. So the helper, the Holy Spirit, whom Father God will send in the name of Jesus. இங்கே மிகவும் குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது, பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாக தேற்றரவாளன் என்று. அப்படி என்றால் பிதாவானவர் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனை அனுப்புகிறார். You know, and but if you read again in John chapter 15 and verse 26, மீண்டுமாக யோவான் 15:26ல படித்தீர்கள் என்றால், he says here that Jesus says, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவாக சத்திய ஆவியான தேற்றவாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார். So here you can see in John chapter 14 verse 26 he says that the Father will send the Holy Spirit in my name. இங்கே யோவான் 14:26ல அவர் சொல்கிறார், பிதாவானவர் என்னுடைய நாமத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவார். In John chapter 15 and verse 26 Jesus says, when the helper comes, whom I shall send to you from the Father. ஆனால் யோவான் 15:26ல சொல்லப்படுகிறது, நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து அனுப்பப்படுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தேற்றரவாளனை வருவார் என்று. So you will only receive the Holy Spirit, the very Spirit of God, only through the Father and Jesus Christ. அப்படி என்றால் நீங்கள் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர், அந்த ஆவியானவரை பிதாவின் இடத்திலிருந்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலிருந்தும் தான் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். You know, and you can see here in John chapter 16 when Jesus is giving about the Holy Spirit, he says in verse 13 to 15 in John chapter 16 verse 13 to 15, however when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will tell you things to come. Verse 13. சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். So the Holy Spirit is so important in our life that he starts by saying, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமானவராக இருக்கிறார். அவர் சொல்கிறார், சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்பொழுது எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளும் நம்மளை வழிநடத்துவார் என்று. The Holy Spirit can guide you and me into the truth if you are really desiring for the truth.
பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களையும் என்னையும் சத்தியத்துக்குள்ளாக வழி நடத்துவார். நாம் அந்த சத்தியத்திற்காக வாஞ்சைப்பட்டோம் என்றால். If you say you are a Christian and I know the truth, Jesus is the way, truth and life, and that is all enough for me, then why do you need the Holy Spirit to guide you into all truths? இப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு கிறிஸ்துவன், எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர், எனக்கு தெரியும், சத்தியத்தை குறித்து தெரியும், இயேசுதான் சத்தியம் என்றெல்லாம் தெரியும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எதுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வழி நடத்துவதற்கு? The Jesus's words are the truth, and the Holy Spirit is guiding us into the truth of Christ. இயேசுவின் வார்த்தைகள் சத்தியமாக இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த சத்தியமான இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்குள் நம்மை வழி He நடத்துகிறார். will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak. அவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளுமாக உங்களை வழி நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்ட யாவையும் சொல்லி அவர் பேசுவார். And in verse 14, he says, he will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதினால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார். So here he says, the Holy Spirit will glorify me. So Jesus is saying the Holy Spirit will glorify Jesus. இங்கே இயேசு சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவார் என்று. Do you want to glorify Jesus every day in your life? நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறீர்களா? Then you really need the Holy Spirit. அப்படி என்றால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக If you have a desire to know the truth, then you really need the Holy Spirit. உங்களுக்கு சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சை இருந்ததென்றால் நீங்கள் அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். If you really want to live a life glorifying the Lord Jesus, you need the Holy Spirit, and you need to be filled with the Holy Spirit. நீங்கள் உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துகிற வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். For here he says, for he, the Holy Spirit, will take of what is mine. So Jesus is saying he will take of what is mine and declare it to you. இங்கே இயேசு சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் என்னுடையதில் எடுத்து அவருடையதை எடுத்து உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று. So and then in verse 15 he says, all things that the Father has are mine. பிதாவினுடையவைகள் யாவும் என்னுடையவைகள். So Jesus is saying all that the Father has is mine. இங்கே இயேசு சொல்லுகிறார் பிதாவினுடையவைகள் எல்லாமே என்னுடையவைகள் என்று. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. அதனாலே அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்று. So Jesus is saying all that is the Father is mine. இயேசு சொல்லுகிறார் பிதாவினிடத்தில் இருக்கிற எல்லாமே என்னுடையதுதான். And all that is mine which is from the Father, the Holy Spirit is going to take and declare it to you and me. என்னுடையது எல்லாம் பிதாவினிடத்திலிருந்து கிடைத்த என்னுடையது எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுப்பார், அறிவிப்பார். So the work of the Holy Spirit in this earth is so important for you and me. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியை இந்த பூமியில உங்களுக்கும் எனக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. And he is the most important person whom the Father and Jesus has appointed to guide you, to counsel you, to bring everything of heaven to you and me. அவர் மிகவும் முக்கியமானவராக இருக்கிறார். பிதாவானவரும் குமாரனும் அவரை நியமித்திருக்கிறார்கள். பரலோகத்தில் உள்ள காரியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கும் உங்களை வழி நடத்துவதற்கும் அவரை நியமித்திருக்கிறார்கள். There are many people who knows Jesus, but there are many people who knows Jesus but don't know the Holy Spirit. பெரும்பாலானோருக்கு இயேசுவை குறித்து தெரியும், ஆனால் அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து தெரியாது. Because about Jesus is quite easy to know because of parables. Jesus fed the 5,000, Jesus healed this person, Jesus gave, healed this, he provided sight to the people. These are all important things for our physical life. ஏன் இயேசுவை குறித்து அறிகிறது மிகவும் சுலபமாக இருக்கு. ஏனால் உவமைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. இயேசு 5000 பேருக்கு உணவளித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது, அவர் குணமாக்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. That is important for us in day to day life. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. So we remember Jesus. அதனால நமக்கு இயேசுவை ஞாபகம் இருக்கும். But Jesus, before he was crucified, before he was going to be crucified, resurrected and ascended to the Father, ஆனால் இயேசு அவர் கல்வாரி சிலுவையில மரிப்பதற்கு முன்பாக உயிர்த்தெழுந்து பிதாவினிடத்தில் செல்வதற்கு முன்பாக he spent all his time speaking about the Holy Spirit. அவருடைய நேரத்தை எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசுவதில் தான் செலவழித்தார். The disciples were so sad when Jesus was going to be crucified. When Jesus told, I am going to leave you, the disciples were very sad. அவரை கல்வாரி சிலுவையில் அடைய போகிறார்கள் என்று தெரிந்தவுடன் அந்த சீஷர்களுக்கு எல்லாருக்கும் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. But Jesus said that it is for your advantage that I am going. ஆனால் இயேசு சொன்னார் உங்களுடைய நன்மைக்காக தான் நான் போகிறேன் என்று. Because if I don't go, the helper will not come.
நான் போகவில்லை என்றால் அந்த தேற்றரவாளன் வரமாட்டார். And if the helper doesn't come, then you will not be guided into the truth. You will just remember some of my words and you will forget. The disciples forgot all about Jesus's words until the Holy Spirit came and reminded about his words. அந்த தேற்றரவாளன் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் எல்லா சத்தியத்தையும் மறந்து விடுவீர்கள். அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவதற்கு முன்பாக சீஷர்கள் எல்லோரும் எல்லா வார்த்தைகளையும் மறந்து விட்டார்கள். In John chapter 16 and verse 7 he says, nevertheless I tell you the truth, it is for your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன், நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாயிருக்கும். நான் போகாதிருந்தால் தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார். நான் போவேனாகில் அவரே உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன். And in verse 12 he says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. இன்னும் அநேகம் காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது, அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள். So actually Jesus had many things to say to his disciples, many of the explanations, many of the things that he just said in one word. He wanted to guide these people into the truth. உண்மையிலேயே இயேசு கிறிஸ்து பல காரியங்கள், அநேக காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த சீஷர்களுக்கு சொல்ல அவர் விரும்புகிறார், அவர்களை சத்தியத்தில் வழி நடத்துவதற்கு. But he says that now if I say, you cannot bear them. ஆனால் அவர் சொல்கிறார், நான் இப்ப அதையெல்லாம் சொன்னேன்னா நீங்க தாங்க மாட்டீர்கள். And in verse 13 then he says, however when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். So the Holy Spirit is so important for you and me. It's the most important person whom you need to give complete respect day to day, minute by minute. Acknowledge the presence of the Holy Spirit in you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமானவராக இருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில, அன்றாட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் அவரை அறிய வேண்டும், அவரை உணர வேண்டும். Because he is the one who is with you now. ஏனெனில் அவர்தான் உங்களோடு கூட இப்பொழுது இருக்கிறார். Jesus is in heaven above. இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார். Father is in heaven. Jesus is at the right hand of the Father. பிதாவானவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் இருக்கிறார். And we are the body of Christ. நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம். And who is with us today is the Holy Spirit. இன்றைக்கு நம்மோடு கூட யார் இருக்கிறது என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர். Who is the one who is going to give everything of Jesus? He hears from Jesus and he declares it to us. அவர் இயேசுவினுடைய எல்லாவற்றையும் இயேசுவினிடத்திலிருந்து கேட்டு அதை நமக்கு அறிவிக்கிறார். So the day you start honoring the Holy Spirit in your life, you can see a great change. நீங்கள் என்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரையே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் கனப்படுத்துகிறீர்களோ அன்றைக்கு நீங்கள் பெரிய மாற்றத்தை பார்க்கலாம். In Ephesians chapter 1 and verse 13 if you read, எபேசியர் 1:13 நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், in Ephesians chapter 1 and verse 13, எபேசியர் 1:13, he says, Apostle Paul is saying to the Ephesian church, he is saying, in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். So he is saying, that word is saying, in whom you also trusted, in Jesus whom you trusted. அவர் இங்கே சொல்கிறார், நீங்கள் யாரிடத்தில் நீங்கள் விசுவாசிகளான போது, இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசியான போது, after you heard the word of truth, the scripture, நீங்கள் சத்திய வசனத்தை கேட்ட பிறகு, the gospel of your salvation, ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம், in whom also having believed, நீங்கள் அவரை விசுவாசித்த பொழுதும். So you heard the word of truth, someone told you the word of truth, whether it be your teacher, whether it be your friend, whether it be someone shared the gospel of salvation to you. நீங்கள் சத்தியத்தின் வார்த்தையை கேட்டீர்கள், உங்களுடைய நண்பர்களோ உங்களுடைய ஆசிரியர்களோ யாரோ ஒருவர் உங்களிடம் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். And now you believed in that gospel of salvation. இப்பொழுது நீங்கள் அந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள். Now after you believe in the gospel of salvation, what is next? அந்த சுவிசேஷத்தை நீங்கள் விசுவாசித்த பிறகு அடுத்து என்ன? Now he says, in whom also having believed you are sealed with the Holy Spirit of promise. நீங்கள் யாரிடத்தில் விசுவாசிகளானீர்களோ அதுக்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். You are sealed with the Holy Spirit of promise. பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். So when you believed in the Lord Jesus, you know what is the next step? You are sealed with the Holy Spirit. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த பிறகு அடுத்த படி என்னவென்றால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள். Do you know that there is a seal on you and me?
உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் மேலும் என் மேலும் ஒரு முத்திரை இருக்கிறது If you என்று? believe in the Lord Jesus, if you believe the gospel of salvation, do you know that you have a seal on each one of them? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா உங்கள் மேலும் என் மேலும் முத்திரை இருக்கிறது என்று? Do you know that there is a seal? விசுவாசிக்கலாம் வேண்டாம். Do you know that there is a seal? உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் மேல் ஒரு முத்திரை இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Don't என் மேல ஒரு முத்திரை இருக்கிறதுன்னு எல்லாம் நீங்க விசுவாசிக்கலாம் வேண்டாம். Do you know that there is a seal of the Holy Spirit on you? உங்களுக்கு தெரியுமா பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்று? நமக்கு எல்லாமே விசுவாசம் தான். Everything for us believe only. I believe that the Holy Spirit is in me. நான் விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார். But we may not have experienced the Holy Spirit. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் அனுபவப்பட்டிருக்க மாட்டோம். I believe that God is with me always. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் என்னோடு கூட எப்பொழுதுமே But இருக்கிறார். you may not have had an experience of now saying that God is with me. It's all எல்லாம் விசுவாசம் தான். எல்லாம் விசுவாசத்து மேல நமக்கு புரியாததெல்லாம் விசுவாசத்துல போட்டு அதுக்கப்புறம் that is how அப்படிதான் இருக்கு. நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார்னு. But do you know that there is a seal of the Holy Spirit on you? உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை இருக்கிறது என்று? We all want a seal on us from God. நமக்கு எல்லோருக்கும் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு முத்திரை வேண்டும். So what do? நாம் என்ன செய்வோம்? Take a cross and put. சிலுவையை எடுத்து போட்டுக்கொள்வோம். So how cross is a seal. We want to show outside that I am a Christian. I belong to the kingdom of God. அந்த சிலுவை ஒரு முத்திரையாக இருக்கிறது. நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சார்ந்தவன் என்று சொல்வதற்காக போட்டுக்கொள்கிறேன். Or you put a tattoo of cross, or you write Jesus or something in somewhere you can see, you just put it there. இல்லை நம்ம ஒரு இயேசுன்னு டாட்டூவை போட்டுக்கிறதோ இல்ல கிராஸை போட்டுக்கிறதோ போட்டுக்குவோம். No problem, that's all good only. I'm not saying it is wrong or whatever it is. Or in the car or something like that, you put a fish symbol and Jesus is there. You can see all this. We put all these. இல்ல கார்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மீன் சிம்பல் மாதிரி அடையாளம் மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்குவோம். அதெல்லாம் போடுறது நல்லதுதான், அது இல்லைன்னு சொல்லல. It is all good. We can all put those seals and everything in our body, in our thing, and all fine. I'm not coming against that, but I'm against tattoos and stuff. But anyway, yeah. நான் இதெல்லாம் இந்த மாதிரியாக நம்மளுடைய சரீரத்துல இப்படி எல்லாம் போட்டுக்கிறது நான் சரி தவறில்லைன்னு சொல்லல. Yeah, but that is not the point today I'm saying. ஆனால் அது இல்ல நான் இன்னைக்கு சொல்ல வரது. But do you know above all that there is a seal of the Holy Spirit on you? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறது என்று? The day you believed in the Lord Jesus, you have the seal of the Holy Spirit. He has sealed you. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த நாள் அன்று உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறது. Apostle Paul is speaking to the Corinthian church in 2 Corinthians. He is saying, அப்போஸ்தலர் பவுல் கொரிந்தியர் சபையிடம் பேசும்பொழுது அவர் சொல்கிறார், in Corinthians chapter 1 and verse 21 and 22 he is saying, 2 கொரிந்தியர் 1:22 21 22 he says, now he who establishes us with you in Christ and has anointed us in God, உங்களோட கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. அவர் நம்மை முத்தரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். Amen. Amen. Now he now says that in verse 22, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. அவர் நம்மை 22வது வசனத்துல அவர் நம்மை முத்திரித்து நம்முடைய இருதயங்களிலே ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். In the same Ephesians chapter 4 and verse 30, again he is saying, Apostle Paul is saying to the Ephesian church, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். So he says about a seal, do not grieve the Holy Spirit, for you have been sealed, for you whom you are sealed for the day of redemption. நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். So you and me have a seal of the Holy Spirit on us, on individually, on each and every one. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறது. What does a seal signify? அந்த முத்திரை என்றால் எதை குறிக்கிறது? Firstly, a seal will signify an authority. முதலாவதாக முத்திரை என்பது ஒரு அதிகாரத்தை அது குறிக்கிறது. Or an authentication, or like a certification, an authority or authentication or a certificate. Someone is certifying, someone is authenticating us, or someone is now giving us an authority.
அது அந்த முத்திரையானது ஒரு அதிகாரத்தை குறிக்கிறது, இல்லை ஒரு அங்கீகாரத்தை குறிக்கிறது, இல்லை அது யாரோ ஒருவர் அதை ஒரு அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So, wherever, whatever you and me are going to do, we need a authority or we need a authentication to go and do anything. நாம் எங்கே போய் என்ன பண்ணணுமோ அதற்கு நமக்கு ஒரு அதிகாரம் வேண்டும், ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும். Now, when Jesus was speaking to the people, the Jews and everyone, when Jesus fed the 5,000, many people followed him, and he was speaking to them and saying, அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் 5000 பேருக்கு உணவளித்த பொழுது நிறைய பேர் அவரை பின்பற்றினார்கள். அவர்களிடம் அந்த யூதர்களிடம் அவர் சொல்லுகிறார், in John chapter 6 and verse 27, he says, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. அழிந்து போகிற போஜனத்திற்காக அல்ல, நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைநிற்கிற போஜனத்திற்காகவே கிரியை நடப்பியுங்கள். Yeah, அதை okay, fine. மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். Now he's saying, do not labor for the food that perishes, அவர் சொல்லுகிறார், அழிந்து போகிற போஜனத்திற்காக நீங்கள் வேலை but செய்யாதீர்கள். but he's saying, but labor for the food which endures to everlasting life, ஆனால் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைநிற்கிற ஜனத்திற்காகவே கிரியை நடப்பியுங்கள், which the Son of Man will give you. அதை மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். Now, when the people heard that, they would have thought, okay, God the Father can give me food that doesn't perish, but who are you, Son of Man, Jesus, to give me food that is leading to everlasting life? அந்த கேட்டவர்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், சரி பிதாவானவர் எங்களுக்கு போஜனம் கொடுக்கிறார், அது தெரியும், ஆனால் நீ யாரு எங்களுக்கு போஜனம் கொடுப்பதற்கு நித்திய ஜீவன்? Now, last part of that verse, Jesus is saying, because God the Father has set his seal on him. அவரை பிதாவாகிய தேவன் முத்திரித்திருக்கிறார் என்றார். You can see that even when Jesus was speaking to the people, he now is saying, my Father has given me the authority, my Father has authenticated me, so that through me is the one who will, through me you are going to receive the food that leads to everlasting life. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு பேசும்பொழுது கூட அவரே சொல்லுகிறார், பிதாவானவர் எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார், பிதாவானவர் என்னை அங்கீகாரம் படுத்தி இருக்கிறார், அதனால் என் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த நித்திய ஜீவனான போஜனம் கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார். So if you and me have the seal of the Holy Spirit on us, நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை நம்மேல் இருந்தது, if you are now saying that you have the seal of the Holy Spirit on you, இப்ப நீங்க உங்க மேல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள் that என்றால், means you have an authority. அப்படி என்றால் உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு, You have an authentication. உங்களுக்கு அங்கீகாரம் உண்டு, You are certified. உங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. How many of us need a certificate? எத்தனை பேருக்கு சான்றிதழ் வேண்டும்? நல்ல ஒரு good certificate for good whatever. I am this person. You need a certificate. ஒரு நாள் நல்லவங்கன்னு சொல்ற ஒரு சான்றிதழ். The Lord through the seal of the Holy Spirit has given you a certificate. பிதாவானவர் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரையின் மூலமாக உங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுத்திருக்கிறார். What is that certificate? அந்த சான்றிதழ் என்றால் என்ன? What is that? அது என்ன? Do you know what it is? அது என்னன்னு தெரியுமா? Can you identify that in your life? அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடையாளம் கண்டு In கொண்டீர்களா? 1 Peter chapter 2, 1 பேதுரு 2 in verse 9, 9ல here Apostle Peter is saying, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். So, the authentication that Lord is giving, or the certification that the Lord is giving through the seal of the Holy Spirit, is something special. You and me are special people. பிதாவானவர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிற அந்த முத்திரையானது அது மிகவும் விசேஷமானது. நீங்களும் நானும் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம். We are God's special people. We are God authorized people. We are God certified people. We are God authenticated people.
நாம் பிதாவினுடைய விசேஷித்த ஜனங்களாக இருக்கிறோம். பிதாவினால அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம். பிதாவினால அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம். பிதாவினால சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம். One of the greatest temptation that everyone will face in our life is, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்க்கையில சந்திக்கிறது especially a என்னவென்றால், Christian will face this temptation. முக்கியமாக கிறிஸ்தவர்கள் இதை எதிர்கொள்வார்கள். And we need to fight and overcome this temptation, which I am going to say. நான் சொல்ல போகிற இந்த சோதனையை ஒவ்வொருவரும் போராடி அதை மேற்கொள்ள வேண்டும். It is a desire to be like someone else. என்னன்னா மற்றவர்களை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது. It is a desire for us to be like the people in the world. இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஜனங்களை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது. That is a very desire, especially after you become a Christian. Let everyone outside desire to be like someone else, but when a Christian desire to be like a person in this world, வெளியே உள்ளவங்க அவங்கள மாதிரி ஆசைப்படுறாங்க, அது பரவாயில்ல. ஆனா ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த உலகத்துல உள்ள ஒருவனை போல ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது. When you and me have the seal of the Holy Spirit in us, and when we are sealed as special people, and if we are desiring to be like the people in this world, then the seal that we have we need to put a great question mark. நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம். நீங்களும் நானும் தேவனுடைய விசேஷித்த ஜனங்களாக இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒருவனை போல இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் என்றால் அதற்கு நாம் ஒரு பெரிய நம்மளுடைய முத்திரைக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்க வேண்டும். Because the seal of the Holy Spirit in your life and my life has been marked on us is because we are different from everything else. The situation, whatever, it is going to be different. ஏனெனில் உங்கள் மேலும் என் மேலும் போடப்பட்ட அந்த முத்திரையானது நீங்களும் நானும் மற்றவர்களை காட்டிலும் எல்லா காரியங்களை காட்டிலும் நாங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் என்று காண்பிக்கிறது. When we are working, we want to earn money like that person, a worldly person. நாம வேலை செய்யும் பொழுது நாம் உலகத்தில் உள்ள ஒருவரை போல நானும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது. We want a family like that worldly person. அந்த உலகத்தில் உள்ளவனை போல எனக்கும் ஒரு குடும்பம் வேண்டும். I want a child, and like children need parents like that worldly person. அந்த எனக்கு அந்த மாதிரியான பிள்ளைகள் வேண்டும், பிள்ளைகளுக்கு அந்த மாதிரியான பெற்றோர்கள் வேண்டும். Your husband will want a wife like that worldly person, or wife will want a husband like that worldly person. ஒரு கணவனுக்கு அந்த உலக பிரகாரமான மனைவி வேண்டும். So special, when you are special, you are always special in the eyes of God. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்றால் எப்பொழுதுமே நீங்கள் தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக விசேஷித்தவர்கள். And you have been marked as special. நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். And you are marked as special for you to identify by yourself first that you are special. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்களே உங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று. If you truly know that you have been sealed with the Holy Spirit, உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தெரிந்தது என்றால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று, you don't need to show to any person that you are special. நீங்கள் யார்ட்டையும் காண்பிக்க தேவையில்லை நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று. The truth is you are special. உண்மை என்னவென்றால் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். The special is always special. அந்த விசேஷமானது எப்பொழுதுமே சிறப்பாக இருக்கும். You don't need to now come and do anything with whatever words or actions or whatever it is to show to others that you are special. The seal on you is what is making you special. நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய செய்கையினாலேயோ வார்த்தையினாலேயோ இது எல்லாம் செய்து நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று காண்பிக்க தேவையில்லை. உங்கள் மேல் இருக்கிற அந்த முத்திரையானது உங்களை விசேஷித்தவர்களாக காண்பிக்கும். You only need to walk in the recognition and in the experience that you are sealed by the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ற நினைப்போடு என்ற அடையாளத்தோடு நீங்கள் நடக்க வேண்டும். A Christian is a person who is special in the eyes of God because of the seal of the Holy Spirit on him. கிறிஸ்தவர்கள் மேல பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறதுனால அவர்கள் தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். He has been chosen by God. தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். He is a unique person. அவர்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். He has special blessings bestowed on his life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மேல சிறப்பான ஆசீர்வாதங்கள் அளிக்கப்படுகிறது. All because you have the seal of the Holy Spirit on you. இது எல்லாமே உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறதுனால கிடைக்கிறது. Now the seal that is on you is the greatest evidence for you. That's what he's saying. This is the greatest evidence for you that you are chosen by God. You are a child of God. You are a son of God. அந்த உங்கள் மேல் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த முத்திரையானது உங்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருக்கிறது. அது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை காண்பிக்கிறது. But not only to you but also to others. அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும். God, the Lord
sealed you with the Holy Spirit for you to know, recognize that first you are sealed with the Holy Spirit, you are special, but also to certify, to authenticate, to show to the other people also that you are special. முதலாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்கள் மேல் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கும் பொழுது தேவனானவர் நீங்கள் முதல்ல அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் என்று, விசேஷித்தவர்கள் என்று. அதோடு கூட மற்றவர்களுக்கும் அது அங்கீகாரம் காண்பிக்கவும், அது மற்றவர்களுக்கும் அதிகாரம் காண்பிக்கவும், மற்றவர்களுக்கு தெரியவும் அது படுத்துகிறது. Do you know that how other people are going to know that you are of God? It is through the seal of the Holy Spirit that is on you. எப்படி மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்று? அது உங்கள் மேல் போடப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரையினால. See, it is the presence of the Holy Spirit in you and me that produces the fruit of the Spirit. உங்களுக்குள்ளாகவும் எனக்குள்ளாகவும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் அந்த ஆவியின் கனியை உருவாக்குகிறது. It is the presence of the Holy Spirit in you and me that distributes the gift that is in us that can be used for others. உங்களுக்குள்ளாகவும் எனக்குள்ளாகவும் இருக்கிற அந்த ஆவியினுடைய பிரசன்னமானது நமக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களை கொடுக்கிறது மற்றவர்களுக்காக. It certifies to others that we belong to God. அது மற்றவர்களுக்கு அங்கே அது அடையாளம் காண்பிக்கிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று. If someone comes and asks, how do you say that this person belongs to God? எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இந்த நபர் வந்து தேவனை சார்ந்தவர்கள் என்று? So that person goes to church every day. That's why only he belongs to God, they will think. அவர்கள் நினைப்பார்கள் அந்த நபர் வந்து தினமும் சபைக்கு போறாரு, அதனால தான். Every Sunday I have seen that person going to church. By going to church only they are seeing that they belong to God. நான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் பார்க்கிறேன் அவர் சபைக்கு போகிறார். சபைக்கு போகிறதுனால தான் அவன் தேவனை சார்ந்தவராக இருக்கிறார். Or how do you know that this person is a Christian? Because he comes to the stage and I have seen him preaching here somewhere. That's why he is a Christian. He belongs to God. Some ministry. எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று? நான் பார்த்தேன் அவர் வந்து ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு அவர் பிரசங்கம் பண்ணினாரு, அதனால அவர் ஒரு கிறிஸ்தவன். As a Christian I need to do ministry, I need to join together, come fellowship, church, everything is right. ஒரு கிறிஸ்தவராக நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், நான் எல்லோரும் சேர்ந்து சபையாக வர வேண்டும், அதெல்லாம் சரிதான். But a person I can with an intellect, with a worldly mind, with some knowledge of the truth, can also teach the truth or explain the truth to many people. நான் என்னுடைய அறிவினால, என்னுடைய ஞானத்தினால இந்த வார்த்தையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு இந்த வார்த்தைகளை மற்றவர்களுக்கு நான் விளக்கப்படுத்த முடியும். All throughout the history, lots of people with human intellect has interpreted the truth and they have shared the truth as well. That's why you can see many different types of false teaching, gospel, everything has come out. இந்த வரலாற்றுல பார்த்தோம்னா பல பேர் வந்து அந்த வேத வார்த்தைகளை அவர்களுடைய மனதின்படி, அவர்களுடைய அறிவின்படி அவர்கள் அதை விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஃபால்ஸ் டீச்சிங் எல்லாம் வந்திருக்கு. But that does not, just because you know some truth and you are explaining to others, it does not certify that you belong to God. உங்களுக்கு கொஞ்சம் சத்தியம் தெரிகிறதுனால, நீங்க அதை மற்றவர்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறதுனால அது உங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்கிறது இல்ல நீங்க தேவனை சார்ந்தவர்கள் என்று. If I am somewhat intelligent enough to understand some words here in whatever language, I can interpret something and I can teach to everyone in sort of truth, might be even the truth, but I can say in my own intellect even the right truth. எனக்கு இருக்கிற அறிவை வைத்து, எனக்கு இருக்கிற ஞானத்தை வைத்து நானும் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் படித்து விட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம். அது உண்மையான சத்தியத்தை கூட நான் சொல்வதாக இருக்கலாம். But what will certify or authenticate to others that you belong to God, you belong to the kingdom of God, is when they see that, when they see the effect of the Holy Spirit in you, that is when truly they will be convicted and truly you will be a witness. ஆனால் உண்மையிலேயே நீங்கள் தேவனை சார்ந்தவர்கள் என்றும் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்றும் எப்படி அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், உங்களிடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த தாக்கத்தை, அந்த பாதிப்பை அவர்கள் உங்களிடத்தில் பார்க்கும் பொழுதுதான் அது அவர்களுக்கு அது தெரியப்படுத்தும். The presence of the Holy Spirit in us is the proof to others that we belong to God. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது தான் ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது, மற்றவர்களுக்கு நாம் தேவனை சார்ந்தவர்கள் என்று காண்பிக்கிறார். Whenever the Holy Spirit is introduced as a witness. எப்பொழுதெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் அவர் ஒரு சாட்சியாக தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார். Acts chapter 1 verse 8, before the day of Pentecost, Jesus is speaking to his disciples, before he was ascended, he is speaking.
அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரமேறுவதற்கு முன்பாக அவர் சீஷர்களிடம் அவர் பேசும் பொழுது, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள், and you will be my witnesses நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். in Jerusalem, எருசலேமிலும், in Judea, in யூதேயாவிலும், Samaria, and to the ends of the earth. சமாரியாவிலும், பூமி In எங்கும். Acts chapter 1 verse 8. அப்போஸ்தலர் 1:8. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார். So when the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்பொழுது நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். So witnessing is one of the majority work of the Holy Spirit. நம்ம சாட்சிகளாக இருப்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியையா இருக்கிறது. You know, and only the Holy Spirit has the authority given by the Father and Jesus to witness. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தான் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, பிதாவினாலும் குமாரனாலும் அவர் சாட்சிகளாக இருப்பதற்கு. In John chapter, in the same John chapter 15, if you see in verse 26, யோவான் 15:26 we read verse 26 and we can read 27 as well. He says, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவரும் சத்திய ஆவியானவர் தேற்றரவாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார். And in verse 27, and you also will bear witnesses because you have been with me from the beginning. நீங்களும் ஆதி முதல் என்னுடனே கூட இருந்தபடியால் எனக்கு சாட்சிகளாய் So இருப்பீர்கள். these disciples were there with Jesus. இந்த சீஷர்கள் இயேசுவோட கூட இருக்கிறார்கள். But even they were with Jesus all these 3.5 years, they won't be able to bear witness because they are going to run away, they are going to go in fear. இந்த 3 வருஷம் அவர்கள் இயேசு கூட இருந்த பொழுது கூட அவர்கள் சாட்சிகளா இருக்க போதில்லை, அவர்கள் ஓடி போக போகிறார்கள். Even though they are the one who heard the truth first hand, அவர்கள் தான் முதல் முறையாக சத்தியத்தை கேட்டவர்கள், directly from the lips of Jesus. இயேசுவின் இடத்திலிருந்து நேரடியாக கேட்டவர்களாக இருந்த போதிலும், You know, how many people will say that I will believe the word of God if God directly speaks to me those words from heaven above? எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க, நான் பரலோகத்திலிருந்து தேவன் நேரடியாக என்கிட்ட பேசினா நான் அந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் நம்புவேன். You will not believe even if directly Jesus speaks to you if you are not able to believe the gospel that is written in the scripture. இந்த வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற சுவிசேஷத்தை நீங்க நம்ப முடியவில்லை என்றால் பிதாவானவர் நேரடியாக உங்கள்ட்ட பேசினா கூட நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. Unless otherwise the Holy Spirit reveals to you, helps you, you cannot believe it. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி பண்ணவில்லை என்றால், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியாது. So the lots of our problem in our life of unbelief, unfaithfulness, things that are troubling us day to day is because we are not giving importance to the Holy Spirit in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காததுனாலதான் நாம இந்த மாதிரியான அவிசுவாசம், நம்பிக்கையின்மை இதுல எல்லாம் நாம கஷ்டப்படுகிறோம். Many of the things where, you know, it is like we want to run to the Father every time we have a problem. You know, you keep a child, you keep a child. நமக்கு எப்போலாம் பிரச்சனை வருதோ அப்போலாம் நான் பிதாவின் இடத்துல ஓடுவதற்கு நாம் we believe in Jesus. We believe in Jesus. Yes. நாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம். ஆமா. Like how a child believes in his own father. எப்படி ஒரு பிள்ளையானது அவங்களுடைய அப்பாவை நம்புதோ. Now when child believes in the father, every time the child has a problem, he'll run and go to the father. அந்த பிள்ளையானது அவங்க அப்பாவை நம்புகிறதுனால எப்பவெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்பவெல்லாம் அப்பாவிடம் ஓடும். So because we believe in the father. ஏனெனில் அது அவங்க அப்பாவை நம்புது. Same like our Christian life, we believe in Jesus. Every time we have a problem, we'll run and go to Jesus. அதே போல தான் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் நாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம். எப்பவெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ இயேசுவிடம் ஓடுகிறோம். And after that is over, then again the next time we will run and go to him. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த தடவை வரும்பொழுது திருப்பியும் ஓடுவோம். Then next time again we'll run to him. திருப்பியுமாக அவரிடம் ஓடுவோம். So we will think that our life itself is that every time I need something, I need to run to Jesus. நாம நினைக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையே எனக்கு எப்பவெல்லாம் என்னவெல்லாம் தேவையோ அப்பவெல்லாம் நான் இயேசுவிடம் ஓட வேண்டும். And that is believing, that is faith. அதுதான் விசுவாசிக்கிறது. No, we have to run to Jesus, nothing wrong in it. நாம் இயேசுவிடம் ஓட வேண்டும், அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை. But why does he want to the ones whom you have believed, he says, to the ones who have believed in the word, why do you need the seal of the Holy Spirit?
ஒரு அந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை In வேண்டும்? Ephesians, we saw that the one who believes in the gospel of the salvation, they are sealed with the Holy Spirit. எபேசியரை நாம பார்த்தோம், அந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய You முத்திரை are போடப்பட்டிருக்கிறது. already believing, you are already a believer, you know to run to Jesus. Now, why should you be sealed with the Holy Spirit? நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு விசுவாசிகளாக இருக்கிறீர்கள், ஏற்கனவே உங்களுக்கு இயேசுவை தெரியும், இயேசுவிடம் ஓடுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு எதுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை? You can always run to Jesus because you believe in him. நீங்கள் எப்பொழுதுமே இயேசுவினிடத்துல ஓடலாம், ஏனெனில் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறீர்கள். The seal of the Holy Spirit in your life is அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில when you run to Jesus. நீங்கள் இயேசுவினிடத்துல ஓடும் பொழுது, When a child is running to the Father, ஒரு பிள்ளையானது அவங்களுடைய அப்பாவிடம் ஓடும் பொழுது, when the Father lifts that child and holds him in his arms, அந்த அப்பாவானவர் அந்த பிள்ளையை உயர்த்தி அவருடைய கரங்களில் தூக்கி கொண்டு and is carrying the child, how will the child feel after that? அந்த பிள்ளையை அவர் தூக்கி கொண்ட பிறகு அந்த பிள்ளை எப்படி உணரும் அவர்களுடைய மனதில்? It is different from always running to the Father, but when you know that the Father is now lifted and carried you in his hands, then after that whatever problem comes, even though it is a problem, you know that the Father is with you. நீங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளையை அந்த அப்பாவானவர் அவர் தூக்கி அவருடைய கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது, அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பிதாவின் இடத்தில் எவ்வளவு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு. Even if the child is hungry, even if the child has the same danger that is facing from outside, because he knows that the Father is carrying him, he has confidence, he has assurance, more than he running and coming always. அந்த பிள்ளைக்கு அந்த நேரத்துல அதுக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் சரி, பசி இருந்தாலும் சரி, என்ன இருந்தாலும் சரி, ஆனா அந்த அப்பாவானவர் அந்த பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு இருக்கிறாருங்கிற அந்த உறுதியில, அந்த நம்பிக்கையில அது அப்படியே இருக்கிறதாக இருக்கிறது. That is the seal of the Holy Spirit. For this picture is what I want to put to you. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரையாக இருக்கிறது. இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். That means you might be knowing about Jesus, reading some Bible verses, and you want to just go and run with your problem to Jesus all the time. But you have a much better solution that the Lord has given. For those who believe, he has sealed you with the Holy Spirit. நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனை வரும்பொழுதெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களாம், இயேசுவினிடத்தில் ஓடுகிறவர்களாம் இருக்கலாம். ஆனால் பிதாவானவர் இயேசுவை விசுவாசிக்கும் பொழுது உங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போட, and he wants you to recognize it and experience that seal of the Spirit in your life. அவர் பிதாவானவர் உங்களை அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்று. Do you want to know the very seal that is on you, the seal of the Holy Spirit in your life? உங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமா பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது என்று? Do you want to experience and walk in that seal? நீங்கள் அந்த முத்திரையில் அனுபவப்படவும் அதில் நடக்கவும் விரும்புகிறீர்களா? Do you want to day get up in the morning aware that you have the seal of the Holy Spirit on you? நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்திருச்சு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? You know, the seal is actually given to you by the Holy Spirit. Now, secondly, to show that he is your owner. Father is your owner. God is your owner. He has ownership of you. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது முதலாவதாக, இரண்டாவதாக தேவனானவர் உங்களுடைய உங்களுக்கு சொந்தக்காரராகிறார், உங்களை சொந்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். You are given the authority firstly to be witnesses everywhere. You can go anywhere, and if you are sure that you have the seal of the Holy Spirit, then you can boldly stand in any situation and believe with assurance. You can say whatever comes out of your mouth. உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்களுக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது, உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்று நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்கள் எங்கே போய் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கலாம். See, we are all saved. நாம் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட்டோம். But do you have the assurance of salvation? ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பின் நிச்சயம் உண்டா? The assurance is what matters. அந்த உறுதி அது முக்கியமானது. Everyone has the seal of the Holy Spirit. For those who believe, you have the seal of the Holy Spirit. யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ எல்லாருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உண்டு. But do you really have the assurance that I have the seal of the Holy Spirit? I've been marked by the Holy Spirit. I can walk in this
certification anywhere. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த உறுதி இருக்கிறதா? நான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறேன், எனக்கு அந்த சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இதில் நான் எங்கே வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்று. You can go anywhere. Jesus is saying, to his disciples in Luke chapter 12, he's saying, because they are going to receive the seal of the Holy Spirit, he says that, in Luke chapter 12 and verse 11 and 12, he says, லூக்கா 12, 11, 12 அவர் now when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, do not worry about how or what you shall answer or what you shall say. அன்றியும் ஜெப ஆலய தலைவர்களுக்கும் துரைத்தனத்தார்களுக்கும் அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கும் முன்பாக உங்களை கொண்டு போய் விடும்போது எப்படி எண்ணத்தை மாறுதரமாக சொல்லுவோம் என்றும் எதை பேசுவோம் என்றும் கவலைப்படாதீர்கள். In verse 12 he says, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. நீங்கள் பேச வேண்டியவைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நேரத்திலே உங்களுக்கு போதிப்பார் என்றார். See, you and me cannot just hide ourselves in this mask of like, I believe this is there, I think that the Holy Spirit is there. Nothing. Holy Spirit is a person, just like Father, just like Jesus the Son. Holy Spirit is the third person in the Trinity. சும்மா நம்ம இந்த முகத்திரையை போட்டுக்கொண்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன், எனக்கு தெரியும் இயேசுவை, இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபர், பிதாவை போல இயேசுவை போல அவரும் ஒரு நபர். He is the one who is with us. He is the one who is going to teach us. He is the one who is going to be with us. He is one who is going to give us the strength. Everything that you need day to day in your life is going to be given through him. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மோடு கூட இருக்க போகிறார், நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில என்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் அவர்தான் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். Every father's and the son's plan in your life is going to be given to you through the Holy Spirit. பிதாவினுடைய குமாரனுடைய எல்லா திட்டங்களும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது. He is going to whisper to you. அவர் உங்களிடம் He is going to warn you about dangers. அவர் ஆபத்தை குறித்து அவர் எச்சரிக்கை பண்ணுவார். He is going to urge you to do things. அவர் உங்களை உந்தி தள்ளுவார் காரியங்களை செய்வதற்கு. He is going to give you strength and boldness in situations where we know humanly we can fail. நம்ம மனித இயல்பின்படி நாம் எங்க தோற்க போகிறோம் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்தில் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். He will help us walk beyond our human limitations. நம்மளுடைய மனித அளவுக்கு மீறி அவர் நம்மை நடக்கிறதுக்கு அவர் உதவி செய்கிறார். If such a person is there in you, அந்த மாதிரியான ஒரு நபர் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது, how much importance you have to give to him? எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும்? How much importance you need to give to the gifts that he give to you? அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வரங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நீங்கள் how much importance you need to give and space you need to give for the fruit that he is going to produce in you? உங்களுக்குள்ளாக அவர் உற்பத்தி செய்ய போகிற அந்த கனிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும்? How much importance day to day you need to give to that person? ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நபருக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும்? If you know that you are marked with the seal of the Holy Spirit, நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரிந்தால், you don't need to go and fight unwanted situations. நீங்கள் போய் தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு சண்டை போட தேவையில்லை. You can, with patience, with long suffering, you can be assured that the Lord will guide me. நீங்கள் பொறுமையோட நிச்சயமாக தேவன் உங்களை வழிநடத்துவார் என்று உறுதியாக இருக்கலாம். You can speak with confidence when you are assured that you have the seal of, you recognize it, you know you have a mark of the Holy Spirit on you, you are special, then you know and you can speak with authority wherever you go. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியும் பொழுது நீங்கள் அதிகாரத்தோடு தைரியமாக நீங்கள் பேசலாம். See, everyone in this world through a relationship is looking for ownership. எல்லாருமே இந்த உலகத்துல ஒரு உறவின் மூலமாக அவர்கள் ஒரு உடைமை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். See, if the parents wants ownership over the children, பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் மேல் அவர்கள் சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். the children wants ownership over the parents. பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பெற்றோர்களின் மேல் உடைமை வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். Husbands want ownership over the wife.
கணவன் அவருடைய மனைவியின் மேல் சொந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். and wife wants ownership over the husband. மனைவி கணவன் மேல் சொந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று And to நினைக்கிறார். be frank, in certain ways, even friends also, we want some ownership over our friends and vice versa, you know. சில வழியில பார்த்தோம் என்றால் நண்பர்கள் கூட ஒருவருக்கொருவர் அவர்களும் உடைமை வேண்டும் சொந்தம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். So ownership is a part of a relationship. அந்த உடைமை சொந்தம் என்பது அது உறவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. Our God the Father, through his Son Jesus Christ, with the seal of the Holy Spirit, is now saying to us that I am your owner. I have ownership over you. இப்பொழுது நம்முடைய பிதாவானவர் அவருடைய குமாரன் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை நம்மேல் போடப்பட்டிருக்கிறதன் மூலமாக அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள், எனக்கு சொந்தமானவர்கள், என்னுடைய உடைமை என்று சொல்லுகிறார். Hereafter you are not your owner, I own you. இதற்கு பிறகு நீ உனக்கு சொந்தக்காரன் அல்ல, நான் உனக்கு சொந்தக்காரன், என்னுடைய உடைமை. Don't think that there is any other owners there. I am your owner. I have ownership over you. The mark of that ownership is the seal of the Holy Spirit. நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் வேற யாரோ உங்களை சொந்தம் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று, ஆனால் நான் தான் உன்னுடைய சொந்தக்காரர். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை தான் அதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. And against the seal of the Holy Spirit is what comes the flesh, the world, instigated by the evil one. It tries to take us away, take our attention away from the seal that is there in us. நமக்கு தேவன் நமக்கு போடப்பட்டிருக்கிற அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரையை இந்த உலகமும் சரி மாம்சமும் சரி எல்லாம் அதை நம்மிடத்திலிருந்து எடுக்க முயற்சி செய்கிறது. So today don't walk or hide ourselves in this fake picture of humbleness. You know, I am nothing, I am that one. You know, most of them say I am nothing because you don't want to do anything. நாம வந்து இதுக்கு மேல நம்ம வந்து பொய்யா நான் அந்த பொய்யா நம்ம தாழ்மையா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் ஒண்ணும் இல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம். நிறைய பேர் நான் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றதே நான் ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் என்பதற்காக. You know, I know that we in our heart know we are nothing. நம்மளுடைய இதயத்துல நமக்கு தெரியும் நாம ஒண்ணும் இல்லைன்னு. In our own. நம்ம சொந்தமாக. But do you know that with the seal of the Holy Spirit you are someone special? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை உங்கள் மேல் போடப்பட்டிருக்கிறதால் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று. So even though you know that you are nothing in yourself, you know that you are something and everything in kingdom of God. நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒன்றுமில்லாதவர்களாக நினைத்திருந்தாலும் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று தெரியுமா? So if you are special and you are something or everything in the kingdom of God, அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள், நீங்கள் எல்லாமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால், then how much the Lord can use you in front of others. எவ்வளவு தூரம் தேவன் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக உங்களை அவர் உபயோகப்படுத்துவார். In any, even the smallest of situation, even 1 person, 2 person, 5 people, even your very words, your very presence will bring God in that place. எவ்வளவு அது சின்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய இடமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆளா இருந்தாலும் சரி, 5 ஆளாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய பிரசன்னமே தேவன் அந்த இடத்தில் உங்களை பயன்படுத்துவார். Because you recognize the seal of the very Spirit on you. ஏனெனில் உங்கள் மேல் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரையை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டீர்கள். And you are recognizing it and you are giving importance to that. நீங்கள் அதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள். You know, nowadays this all has changed into physical. You know, wherever you go in front of a church, we do like this. We want the seal. You know, this is how it's come into. We go like this. We take the Bible. We want a seal. Everything we do like that. It is all deceptively just making us do this without us realizing the original seal that is there upon us, the very mark of the Holy Spirit. இப்பவெல்லாம் என்னன்னா எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு உடனே போனோன்னு ஒரு சபைக்கு போனோடனே இப்படி பண்ணிக்கிறது, இல்ல வேதத்தை படிக்க போறோம்னா அப்படி பண்ணிக்கிறது. இந்த மாதிரியாக பண்றதுனால நம்ம வந்து உண்மையா நம்ம மேல உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை நம்ம மேல இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது. Whether we do that or not, that is not the matter, but you realize from here when you go, you need to go with the realization that you have the seal of the Holy Spirit upon you. இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் போகும் பொழுது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்பது அந்த உண்மையோட அந்த அதை தெரிந்து கொண்டு போக வேண்டும். And you need to ask the Lord that I want the seal is there upon me, give me an assurance, do something, give me of the Lord, give me of the kingdom of the God. You need to ask. நீங்கள் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும், என் மேல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முத்திரை இருக்கிறது என்பதை, அது எனக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொடுங்கள் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும். You know, I want to be a part of your kingdom. I want to be sons of God. You need to ask.
நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பங்காக இருக்க வேண்டும், நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் குமாரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும். When you see in the Bible, every time when people were sealed with the Holy Spirit, God did great things through them. நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போடப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவன் அவர்கள் மூலமாக பெரிய காரியங்களை The செய்திருக்கிறார். day of Pentecost, there were people sealed with the Holy Spirit. God did great things through them. பெந்தேகோஸ்து நாள்ல அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் மூலமாக தேவன் பெரிய காரியங்களை In செய்தார். the house of Cornelius, when God sealed them with the Holy Spirit, God did great things in their life. கொர்நேலியு வீட்டிலேயும் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போடப்படும் பொழுது தேவன் அவர்கள் மூலமாகவும் பெரிய When காரியங்களை God செய்தார். when Paul went to Ephesus, and when they received the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit, God did great things within them. பவுல் எபேசு சபைக்கு சென்ற பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போடப்படும் பொழுது அந்த சபையிலும் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்தார். So when you are sealed with the Holy Spirit, the Lord will do great things through you. So you need to expect that the Lord is going to do great things through you. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரா முத்திரை போடப்பட்டிருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்க வேண்டும், தேவன் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று. Amen. 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 Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So now still you are like, I believe that the Holy Spirit is with me, or do you know that the Holy Spirit is with you and He sealed you? இப்பொழுது இன்னமும் நீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறீர்களா, இல்லை எனக்கு தெரியும் என் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறார் என்று Let's நினைக்கிறீர்களா? all stand to our feet today. நாம் எழுந்து நிற்போம். We'll just give glory to the Lord. It's all about the Holy Spirit. நாம் தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்துதான். We'll just ask the Holy Spirit to come and fill each one of us. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வேண்டும் என்று நாம் கேட்போம். We'll just ask, Lord, Holy Spirit, Spirit of the living God, come upon me today, Lord. Come and empower me today, Lord. Come and strengthen me today, Lord. Come and, Lord, give an assurance today that you are with me today. No, gone are the days. It is like by faith I believe that Holy Spirit is with me, and keeping Holy Spirit in a corner, not even knowing who He is. That all is changed. From now on, you need to know that the Holy Spirit is with you, and the Lord needs to give you a sign. The Holy Spirit needs to give you a sign. இந்த நாள்ல நான் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன், அந்த விசுவாசம் இருக்கிறேன், அந்த நாளெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரால முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த அடையாளம் வேண்டும், உங்களுக்கு அந்த அடையாளத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் Holy Spirit, come and pour upon me today, Lord. And Lord, at this time, come and give me a sign. Lord, give me gifts, Lord. Come and, Lord, transform me today. I need to go from here with the assurance that you are with me. That is what we are looking for today. பரிசுத்த ஆவியானவரே, இந்த நாள்ல என் மேல பொழிந்து அருளுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாள்ல ஆண்டவரே எனக்கு அடையாளங்களை காண்பீங்க ஆண்டவரே. இந்த நாள்ல பரிசுத்த ஆவியானவரே, நான் இங்கிருந்து போகும் பொழுது நான் உங்களை முழுமையாக அறிந்து கொண்ட அந்த உறுதியோடு நான் போக வேண்டும் ஆண்டவரே. This is what we are going to do. அதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். We are going to just lift up our hands. நாம் கரங்களை உயர்த்துவோம். We are just going to ask the Holy Spirit to just come upon each one of us today. நாம் ஒவ்வொருவரும் கேட்போம், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல் வர வேண்டும் என்று. He is going to fill each one of us today. இன்றைக்கு அவர் ஒவ்வொருவர் மேலேயும் நிரப்ப போகிறார். You are just going to sing praises to the Lord, giving glory to the Lord. நீங்க ஒவ்வொருவரும் தேவனை துதியுங்கள், தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். And we are just going to, with this thought that the Holy Spirit is with you and He is going to give you something today for His kingdom. இந்த நினைப்போட நீங்க இப்பொழுது ஜெபியுங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்காக இன்றைக்கு ஏதோ காரியங்களை உங்க மூலமாக செய்ய போகிறார் என்று. Holy Spirit, rain down, rain down, oh comforter and friend. Lord, we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, oh comforter and friend. Lord, we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall
Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your power fall. Shout out to the Lord. Everyone, right from the little children, just shout out to the Lord. Oh, open up heaven. Oh, open up heaven. Open it wide over your church and over our lives. Open up. Open up heaven. Open it wide over your church and over our life. Open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down. அசைவாடும் 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 ஆவியே, தூய்மையின் ஆவியே, அசைவாடும் ஆவியே, தூய்மையின் ஆவியே, இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய, இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, அன்பினாவியானவரே, என் தேற்றளவாளலே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. ஆண்டவரை துதிப்போமா இந்த வேளையில? ஆவியானவரை, இந்த நாளில் எங்களை பலப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எஸ், ஆவியானவரை எங்களை நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, forgive each one of us, Lord, for we neglected you in our life. நாங்க உம்மை தள்ளி வைத்த நாட்கள் ஆண்டவரே, நாங்க உம் சமூகத்துக்கு வருகிறோம். மன்னிக்க ஆண்டவரே, மன்னிங்க ஆண்டவரே. இந்த நாளில் எங்களை உயிர்ப்பீங்க ஆண்டவரே. Lord, I want to get up every day in the morning giving praises to the Lord, honoring the Spirit of the Lord, asking for more of the Spirit in my life. I break, Lord, every spirit that is coming against in the mighty name of Jesus. Fill each one of us today, Lord. Lord, let fruits be produced in our life. Let the gifts of the Holy Spirit be poured upon us, each one of us, Lord. Lord, empower each one of us. We are marked with the seal of the Holy Spirit. We are special people. We are a chosen generation. We are called to bring people from the pitch darkness to the marvelous light of the Lord. So today, empower each one of us today, Lord. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, gone are the days where we are looking for things for ourselves, but you, Lord, empower each one of us.
Make us kingdom people, Lord. ஆமாண்டவரே, உமது ராஜ்யத்தின் ஜனங்களாய் ஆண்டவரே எங்களை மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Let us seek you first, Lord. Let us seek your presence, Lord. Let us seek, Lord, your very word in our life, Lord. Help us, Lord, to know about you more. ஆமாண்டவரே, ஆவியானவரே, உம்மை குறித்தான தெளிவை ஆண்டவரே எங்கள் மேல் ஆண்டவரே நீர் பொழிய வேண்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமது வார்த்தையின் மூலமாய் உம்மை குறித்தான தெளிவை எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, give us the clarity about you, Holy Spirit, in our life, Lord. Lord, help us, Lord. Help each one of us today, Lord. Help each one of us today. Empower each one of us today, Lord. Glorify your name, Lord. Glorify your name, Lord. Magnify your name, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, the most important person who is with us right from every single second in our life. Lord, empower us. Lord, we want to be called like Stephen, full of the Spirit. We want to be called as a person seeking the very Spirit. We want to be people who walk in the Spirit. We want to be people who live in the Spirit. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே ஆவியின்படி நடக்கிற ஜனங்களாக, ஆவியின்படி வாழுகிற ஜனங்களாக, ஆவியின் கனிகளை ஆண்டவரே ஆவி ஆண்டவரே பெறதுக்கு உற்சாகம் உள்ள பிள்ளைகளாய், Lord, at this time you lift each one of us today, Lord. We lift up our hearts today. We yearn for your Spirit. We yearn for your very Spirit. Help us, Lord, to glorify Jesus. Hey, Holy Spirit, come and, Lord, use us to glorify Jesus. Use our situations today, Lord. எங்க சூழ்நிலையில் மூலமாய் ஆண்டவரே இந்த நாளில் உமது நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் ஆண்டவரே. Lord, glorify your name through our circumstances situation. We are not asking for a change of circumstance, but we want your name to be glorified, Lord. Let your name be glorified, Lord. Let your name be glorified, Lord. Let your name be glorified, Lord. உமது நாமம் உண்டே ஆண்டவரே. ஓ ரசதரலபா பரலசதா ராதர சதரலி தரபா ஹரபலச. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, you are our everything, Lord. You are our everything, Lord. You are everything that we have, Lord. You are our only friend. நீர் ஒருவரே எங்க கூட இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. ஆமாண்டவரே, you are the only one who is dwelling with us, Lord. எங்களுக்குள்ள வாசம் செய்கிறீரே ஆண்டவரே. You are, Lord. Thank you, Lord, that we are the temple of the living God. ஆமாண்டவரே, ஆமாண்டவரே, இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே எங்களை நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த இடத்திலும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து போகும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் தனியா போறதில்லை ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆண்டவரே ஆவியானவரின் முழுமையோடு நாங்கள் இந்த இடத்துல போறோம் ஆண்டவரே. We are not going to go here empty handed, Lord. We are not going to go just like how the disciples were when Jesus was crucified. ஆமாண்டவரே, அந்த இயேசு ஆண்டவரே எப்ப சிலுவையில அறையப்படும் போது அவங்க உதாசீனமா இருந்தது போல நாங்க இருக்க விரும்பல ஆண்டவரே. We want to be like the disciples on the day of Pentecost. They received the Holy Spirit. Jesus was with them in fullness. ஆமாண்டவரே, இந்த பெந்திகோஸ்து நாளில முழுமையாக இயேசு அவங்க கூட இருந்தது ஆவியானவர் மூலமாய் அவங்க அறிந்தது போல இந்த இடத்துல we want to go with the fullness of Christ, Lord. We want to go with the fullness of Christ from here. Holy Spirit, help us. Holy Spirit, help us. We want to go and share your word to the nations. We want to go. We want to make disciples of all nations. ஆமாண்டவரே, சகல ஜாதிகளை சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் ஞான ஸ்நானத்தை கொடுத்து ஆமாண்டவரே நீர் கற்று தந்ததை போதிக்க ஆண்டவரே இந்த நாளில் எல்லாரையும் ஆண்டவரே Holy Spirit எங்களை வந்து ஆண்டவரே நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, come, Lord, so that we can make disciples of all nations, Lord. We can go and, Lord, teach about you, Lord. Empower each one of us, Lord. Let every word that we know about Jesus, let it be given life, Lord. Holy Spirit, Spirit of the living God, fill each one of us today, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, so that we won't grieve you in any way. எந்த விதத்திலும் உம்மை துக்கப்படுத்தாத படிக்க ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்க வாழ ஆண்டவரே ஆவியானவர் எங்களுக்கு கற்றுத் தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Teach us, Lord. Teach us how to live without grieving you, Lord. You start glorifying the Holy Spirit. You start asking. You start receiving. You say, Lord, fill me, Lord, day to day.
the Lord is going to change your life. You are not going to ignore anything of the Holy Spirit. ஆவியானவரோட ஒரு காரியத்தையும் இந்த நாள்ல இருந்து அசட்டையா நீங்க நினைக்காதீங்க. You and me in our ignorance chose to believe words of men, and we have put the Holy Spirit down. We have not gone and read the scripture to know who our Holy Spirit is. நம்ம மனுஷனோட வார்த்தையை கேட்டு ஆவியானவர் யாருன்னு நம்ம முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆனா தேவ வார்த்தையை வாசித்து அதுல தியானித்து ஆவியானவர் யாருன்னு நாம பார்க்கலையா? இந்த வேளையில ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. You just say, you ask, Lord, I'm sorry, Lord, forgive us, Lord. Today, Lord, we want you. We want more knowledge about you. We want to know you more. We want to be empowered in our spirit. We want to be satisfied in our spirit. The very person of the Holy Spirit today, Lord. Come and do your work, Lord. Come and empower your church, Lord. Each one, Lord. People who are serving, Lord. Who are in ministry, Lord. Come and empower each one of us, Lord. Without Holy Spirit, we don't want to serve you, Lord. இயேசு ஆவியானவர் இல்லாம எங்களுக்கு உண்மை குறித்து ஒண்ணுமே நாங்க செய்ய விரும்பல ஆண்டவரே. We want to listen to your word. Holy Spirit, we want Jesus. We want the fullness of Christ. Everything in heaven that is for us, we want you to bring it, Lord. Holy Spirit, reveal to us what heaven has for us. பரலோக எங்களுக்காய் என்ன வைத்திருக்கிறது என்ற ஆண்டவரே ஆவியானவரை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. This many days we were spoiled by knowledge. Today we want to be empowered by the Holy Spirit. Lord, we just submit to you, surrender in Jesus' name we pray. Amen. Amen. May the Lord bless you.